morning, I am Madhurima Dattu, a zoology and biology educational content creator. Now's content for class 12, CBSE, ICSE, all boards and also NEET aspirant students. Unit 1, reproduction, chapter 2, human reproduction. Today I will discuss about the lactation mechanism. We also discuss the topic in two languages, English and Bengali. For all video of class 11 and 12, please subscribe my YouTube channel Biogenesis by Madhurima and follow my Facebook account Madhurima Dattu. So let's start. What is the lactation? The process of milk production, secretion and ejection from the female mammary gland following the childbirth is called lactation. Purpose of the lactation: provides complete nutrition and passive immunity to the newborn. Next topic, anatomical pathway of milk flow. The human mammary gland consists of glandular tissue and variable amounts of fat. The structural pathways through which milk travels is a frequently source of sequencing questions. First, mammary lobes, next alveoli or secretory cells, next mammary tubules, next mammary ducts, next mammary ampulla, that this is the wider part or storage, next lacticephalus duct, and last it is reached into the nipple. Next, hormonal regulation of the lactation process. Lactation is regulated by a neuroendocrine reflex which is sucking stimulus send signal to the hypothalamus. Two primary hormones dictate the entire process. First is prolactin, or in short it is called PRL. Source of the prolactin: it is secreted by the anterior pituitary gland. Function: stimulate the synthesis and production of the milk within the alveoli. For the important note, estrogen and progesterone levels drop sharply after the placental delivery, which removes their inhibitory effect on prolactin, triggering active milk production. Next hormone is oxytocin, which is synthesized in the hypothalamus but stored and released by the posterior pituitary gland. Function: stimulates the contraction of myoepithelial cells surrounding the alveoli, causing milk ejection or milk letdown reflex. Next, additional role: oxytocin also causes uterine contraction that helps the uterus return to its pre-pregnancy size or involution. Next, short note of colostrum, which is also known as the first milk. So let's go. Definition of the colostrum: the yellowish fluid milk secreted during the initial few days of lactation, immediately after parturition or childbirth. Next, composition of the colostrum: it is a low in fat, highly concentrated in proteins, vitamins and minerals. Next, immunological importance of colostrum: it is crucially rich in antibodies, specifically IgA. Next, neat key concept: colostrum provides natural passive immunity to the infant, shielding the newborn's underdeveloped immune system against environmental pathogens. Next, production versus ejections. Do not confuse the two prolactins, that is productions oxytocin equals to output, means ejections. Next, antibody type: always remember it is a IgA in colostrum because IgG crosses the placenta while IgA is given via milk. Next, reflex type: lactation and parturitions are examples of neuroendocrine mechanism involving both the nervous system, that is sensory suckling trigger, and the endocrine system, that is hormone releases. Now I will discuss about this in Bengali. আচ্ছা, ল্যাকটেশন কি? ল্যাকটেশন বা দুগ্ধক্ষরণ প্রক্রিয়াটি হলো সন্তান প্রসবের পর স্ত্রীর স্তন গ্রন্থি থেকে দুধ উৎপাদন, ক্ষরণ এবং নির্গমনের যে প্রক্রিয়া তাকে আমরা বলবো ল্যাকটেশন। আচ্ছা, এর উদ্দেশ্য কি? এর উদ্দেশ্য হলো নবজাতক বা যে নতুন যে শিশুটি জন্মেছে তাকে সম্পূর্ণ রকম পুষ্টি দেওয়া এবং এর কি বলবো অনাক্রমতাকে প্রদান করা বা ইমিউনিটিটাকে স্ট্রং করা বা ইমিউনিটিটা যে দান করছে মায়ের শরীর থেকে, সেটা হচ্ছে এর মেন উদ্দেশ্য। আচ্ছা, এই যে দুগ্ধক্ষরণ বা এর যে পাথওয়েটা সেটা আমরা একটু সংক্ষেপে দেখি। ফার্স্ট কি হয়? ফার্স্ট হচ্ছে গিয়ে ম্যামারি লোব বা স্তনখণ্ডকে থাকে, তারপর কোথায় যায়? অ্যালভিওলাই বা ক্ষরণকারী যে কোষ থাকে সেখানে যায়,
তারপর সেই দুগ্ধ জাতীয় যে মানে যেটা আমরা যে দুধ প্রবাহটা বলে থাকি আর কি, মায়ের দুধ, তারপর সেটা কোথায় যায়, স্তন নালিকা, তারপর ম্যামারি ডাক্ট বা স্তন নালী, তারপর ম্যামারি অ্যাম্পুলা বা হচ্ছে গিয়ে প্রশস্ত অংশ বা সঞ্চয়স্থল, তারপর ল্যাক্টিফেরাস ডাক্টে এবং লাস্টে নিপল বা স্তনবৃন্ততে গিয়ে পৌঁছায়। কী পড়বো আমরা, এটা হরমোনাল রেগুলেশন, ঠিক আছে, আচ্ছা, বা হরমোনজনিত যে নিয়ন্ত্রণটা সেটা আমরা করব। এই যে স্তনদান বা ল্যাকটেশন, এটি একটি নিউরো এন্ডোক্রাইন রিফ্লেক্স দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এবার কি হয়, যখন শিশুটি হচ্ছে গিয়ে তার মায়ের যে স্তন গ্রন্থিটাতে সাক করছে, যেই তার মুখটা লাগছে, তখনই একটা উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। সেই উদ্দীপনাটা কোথায় যায়, উদ্দীপনাটা হাইপোথ্যালামাসে সিগন্যাল পাঠায় যে হ্যাঁ এখন মাকে সেখান থেকে দুগ্ধক্ষরণ করতে হবে। কারণ ওই যে বাচ্চাটা যে মায়ের স্তন গ্রন্থির সামনে যে কি বলবো যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করছে, তখনই কি হচ্ছে, আমাদের ব্রেন সিগন্যাল পেয়ে যাচ্ছে বা হাইপোথ্যালামাস সিগন্যাল পেয়ে যাচ্ছে যে না এখন এর বাচ্চাটি খেতে চায়, তার দুগ্ধকরণের দরকার আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই যে প্রসেসটাতে এটাতে যে দুটো হরমোনের যে ভীষণ যে গুরুত্ব, সেটা হচ্ছে একটা প্রোল্যাক্টিন হরমোন, একটা অক্সিটোসিন হরমোন। প্রোল্যাক্টিন হরমোনটা কি, এটা হচ্ছে গিয়ে অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারি থেকে সিক্রেট হয়, আর এর ফাংশন হচ্ছে কি করে, সিনথেসিস অ্যান্ড প্রোডাকশন অফ মিল্ক, মানে কি দুগ্ধ উৎপাদনও করে প্লাস হচ্ছে কি দুগ্ধক্ষরণ সাহায্য করে, কোথায়, অ্যালভিওলাই যে ওই নালিটার মধ্যে। আচ্ছা, নেক্সট কি আছে, নেক্সট হচ্ছে গিয়ে এই সময় কি হয়, ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরনের যে হরমোনের যে কোয়ান্টিটিটা, সেটা কী হয়, দ্রুত হারে হ্রাস পায়, কারণ প্রোল্যাক্টিনের ওপর এদের বাধাদানকারী যে প্রভাবটা দূর হয় এবং সক্রিয়ভাবে কী হয়, দুধটা উৎপাদন হতে থাকে। নেক্সট কি, নেক্সট হচ্ছে কি অক্সিটোসিন। এটা অক্সিটোসিনটা হচ্ছে পস্টেরিয়র পিটুইটারি থেকে, মানে পিটুইটারি যে পশ্চাৎ ভাগটা আছে সেখান থেকে হচ্ছে অক্সিটোসিনটা রিলিজ হয়। এর যে ফাংশনটা কি, এর ফাংশন করে, এর স্টিমুলেট করে কিসের, মায়োএপিথেলিয়াল যে সেল সেটাকে কন্ট্রাকশনটাকে স্টিমুলেট করে, সেটা কন্ট্রাকশন হয়, কন্ট্রাকশন হলে কি হয়, মিল্কটা ইজেকশন হয়, মানে মিল্কটা বাইরে বেরোয়। আচ্ছা, এর যে একটা অ্যাডিশন রোলটা কি, অ্যাডিশন রোল হচ্ছে অক্সিটোসিন জরায়ুর সংকোচন ঘটায়, মানে ইউটেরাসের সংকোচন ঘটায়, যা কি করে ইউটেরাসকে মানে প্রেগনেন্সির আগে যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থাতে ফিরিয়ে দেয়, যেই প্রসেসটাকে বলা হয়েছে ইনভলিউশন। এই পূর্ব কোলস্ট্রাম, কোলস্ট্রাম কাকে বলে, যেটা ফার্স্ট যে মিল্কটা থাকে, মানে একদম বাচ্চাটা জন্মানোর পর মায়ের স্তন থেকে যে ফার্স্ট যে দুধটা বেরোয়, পুরো ফুল প্রেগনেন্সি জার্নি থেকে চাইল্ড বার্থ হওয়ার পর যে প্রথম দুধটা বেরোয় তাকে বলা হয় কোলস্ট্রাম। এটা ইউলিশ হয় এবং এটা কিন্তু একটু ঘন হয়। আচ্ছা, এইখানে ফ্যাটটা কম থাকে, কিন্তু এখানে ভিটামিন, প্রোটিন এবং মিনারেলসের মাত্রা অনেকটাই বেশি থাকে, যার জন্য প্রত্যেকটি বাচ্চাকে এই প্রথম দিকের যে দুধটা সবাই খাওয়াতে বলে, কারণ এই যে দুধটা রয়েছে এটা হচ্ছে কি তার শরীরের ভিতর ন্যাচারাল অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে। ন্যাচারাল অ্যান্টিবডি কোনটা, আইজিএ। আইজিজি যে অ্যান্টিবডিটা সেটা কিন্তু মানে বাচ্চারা মায়ের প্লাজেন্টা থেকে পায়, ওটা কিন্তু প্লাজেন্টা ক্রস করতে পারে, আর আইজিএ যে অ্যান্টিবডিটা সেটা কিন্তু মায়ের দুধ থেকে পায়, এটা মনে রাখতে হবে। একটা এখানেই রয়েছে, আর তো এখানে কিছু নেই। অ্যান্টিবডি টাইপ তো আমি বলে দিয়েছি। ও হ্যাঁ, রিফ্লেক্স টাইপ কি, ল্যাকটেশন অ্যান্ড পার্চুরেশন, মানে এই দুগ্ধক্ষরণ আর পার্চুরেশন মানে হচ্ছে ডেলিভারির সময়। এটা হচ্ছে কি একটা নিউরো এন্ডোক্রাইন মেকানিজমের কিন্তু এটা বড়সড় উদাহরণ। তো এটা সবসময় আসতে পারে যে হিউম্যান রিপ্রোডাকশনে নিউরো এন্ডোক্রাইন মেকানিজমের দুটি প্রসেস হলো, এটা একটা শর্ট কোশ্চেন হিসাবে আসতে পারে। ঠিক আছে, আজকের টপিক এই পর্যন্তই।